हाँ जी, सत श्री अकाल। ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ UGC ਨੈਟ ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਨੇ ਸ਼ਿਫਟ ਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 22 ਨਵੰਬਰ ਸ਼ਿਫਟ 1। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਇਰਸ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ट्रू है। स्टेटमेंट्स नहीं आऊगा, स्टेटमेंट आऊगा। ठीक है। पहली स्टेटमेंट है इट इज़ ए काइंड ऑफ फिजिकल इंप्योरिटी विच वैन प्रेजेंट इन द CPU कॉजेस टू माल फंक्शन। तो ये फिजिकल इंप्योरिटी कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होंदा। कंप्यूटर वायरस जिहड़ा हुंदा एक सॉफ्टवेयर ही हुंदा, एक प्रोग्राम हुंदा। ठीक है, जिहड़ा कंप्यूटर दे विच फाइलों नूं अपडेट करदा, डिलीट करदा जां मैनिपुलेट करदा। सो ऑप्शन ए रॉन्ग है। ऑप्शन बी is a computer program that infect a computer and thereby sends unsolicited bulk mail। unsolicited bulk mail भी नहीं भेजदा। ठीक है, जिन्हों आप जंक मेल या स्पैम मेल कहते हैं, ये वो नहीं भेजदा, वायरस का काम नहीं है। ठीक है। अगला ऑप्शन है इट इज़ ए कंप्यूटर प्रोग्राम विच कॉपीज इटसेल्फ टू इन्फेक्ट ए कंप्यूटर विदाउट द परमिशन और नॉलेज ऑफ द यूजर। ये बिल्कुल ठीक है। जिहड़ा वायरस हुंदा है कॉपी इटसेल्फ करदा है ते रैप्लीकेट इटसेल्फ करदा, अपने आप नूं कॉपी कर दिंदा है, रैप्लीकेट कर दिंदा है ते एग्जीक्यूट इटसेल्फ करदा। दो प्रॉपर्टीज़ ने इसदियां। ठीक है, डेटा नूं डिलीट करदा है फाइलां नूं जां फाइलां नूं अपडेट करदा है, मॉडिफाई मैनिपुलेट करदा है ना, तो यूजर दी मेन इंपॉर्टेंट डेटा चोरी कर लैंदा है। सो इहदा सी आंसर है। डी देख लैंदे आपां फिर भी एक बारी। इट इज़ एन अकम्यूलेशन ऑफ द डस्ट ऑन द हार्ड डिस्क कॉजिंग इट टू मॉल फंक्शन। तो ये तो कुछ भी नहीं है, डस्ट वाला तो कुछ भी नहीं होंदा एवें दा। ठीक है, सो इसका आंसर की है सी आंसर है। हाँ, अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करैक्ट ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग कंप्यूटर मैमरीज आर रैंकड फ्रॉम लार्जेस्ट टू समॉलेस्ट। तो ये पक्का आउंदा ही आउंदा आपां नूं क्वेश्चन कि मैमरी नूं आपां रैंक करना। जिहड़ी आपां मैमरी हायरार्की पढ़ी है ना, आपां पहिलां वालीआं वीडियोज़ दे विच देखी है, मैमरी हायरार्की दे विचों ही पक्का एक क्वेश्चन आ जाता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपां छड्डना नहीं। वो जी तुसीं नहीं कीता तां तुसीं कर सकदे हो, है ना। तो ये दसना है, ये एक आपां ये बड़ा ध्यान रखना है कि लार्जेस्ट टू समॉलेस्ट क्या है। तो मतलब सब तो पहला लार्जेस्ट ऐ बना लिया करो, नाल नाल वर्ड याद नहीं रहिंदा। लार्जेस्ट, फिर उस तो छोटा, फिर उस तो छोटा, तो फिर उस तो छोटा। ये 1 नंबर 2 3 4 लार्जेस्ट टू समॉलेस्ट। तो सारे जो देखते हैं कैशे, रैम, हार्ड डिस्क, रजिस्टर, स्टोरेज कैपेसिटी हिसाब नाल तो सब तो बड़ा लार्जेस्ट हार्ड डिस्क है, फिर रैम, फिर कैशे मैमरी एंड फिर रजिस्टर। रजिस्टर का साइज सब तो घट होंदा। तो ऑप्शन बन गया CBAD। CBAD, हाँ डी आंसर है। ठीक है, द डी आंसर है। ये मैं मैमरी हायरार्की पहली वीडियो दे विच मैं दस चुकिया, उहदा मैं लिंक थल्ले पा दूंगा, तुसीं जे नहीं देखिया तो स्टार्टिंग तो देख सकते हो। ये विचों बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इनू आपां चंगी तरह कर लेना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स द लार्जेस्ट डेसिमल नंबर दैट कैन बी रिप्रजेंटेड यूजिंग ए 7-bit बाइनरी नंबर इज 128। इत्थे इज आना इज 128। क्लियर। अगला है कहता मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू स्टोर लार्जेस्ट 2 डेसिमल नंबर इज 7। तो ये बड़े वधिया क्वेश्चन ने, ये पुछ लैंदा हुंदा, ये भी पूछा जाता है, ये भी काफ़ी पेपरां दे विच पुछया गया। इस तो पहलां आपां देखदे हां जिवें अपने कोले बाइनरी दीयां 2 बिट्स ने, तो 2 बिट्स दे नाल आपां किवें देखांगे 2 दी पावर 2 4 नंबर असीं रिप्रजेंट कर सकते हैं जां 4 कॉम्बीनेशन बना सकते हैं। रेंज की होगी 0 to 3। सिमिलरली जेकर बाइनरी दियां 3 बिट ने तो 2 की पावर 3 8 8 कॉम्बीनेशन या 8 नंबर रिप्रजेंट कर सकते हैं। रेंज की है 0 to 7। 4 बिट के नाल 16 कॉम्बीनेशन या नंबर, रेंज 0 to 15। ये रेंज एक घट क्यों आ रही है, 16 क्यों नहीं, क्योंकि 0 तो शुरू करते हैं। तो आपां नूं हुण आपां देखदे हां भी आपां चैक कर लैंदे हां, जिवें 2 बिट नेगियां, है ना, 2 बिट ना ज़्यादा दोनों 0 हो सकदियां ने, जां 1 0 1 1, जां पहली 1 दूजी 0, ਜਾਂ ਦੋਨੇ 1। ਤਾਂ ਬਾਈਨਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਸੀਮਲ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 1 2 4 8 ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ 2 ਹੀ ਬਿਟ ਨੇ ਤਾਂ 1 2 ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 0 ਡੈਸੀਮਲ, ਇਹ ਡੈਸੀਮਲ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਈਨਰੀ ਸੀ। ठीक है, तो 0 अगले दे इक्विवेलेंट 1 फिर 2 फिर 3। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 0 to 3 रेंज है पहले दी। उवें 0 to 7 जे 3 बिट है
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 7 ਬਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। 7 ਬਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 7 ਕਰਾਂਗੇ 128 ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਲਾਰਜੈਸਟ ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 127 ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। The largest decimal number that can be represented using 7 bit number is 128। ਇਹ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ 128 ਆਉਣਾ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਵਿਸਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ, ਮਿਨੀਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬਿਟਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਸਟੋਰ ਲਾਰਜੈਸਟ 2 ਡਿਜਿਟ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 7। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 1 ਡਿਜਿਟ ਦੇ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਈਨਰੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ 0 ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ 0 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, 1 ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, 2 ਲਿਖਣਾ ਹੈ, 2 ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ 1 0, 3 ਲਿਖਣਾ 1 1। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕੰਮ? ਇਹ ਐਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ 8 4 2 1। ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਆਹ 0 4 0, 2 ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 0। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ 2 ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਐਂ ਲਿਖ ਦਿਆਂ 0 1 0, ਇਹ ਵੀ 2 ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ 0 0 1 0, ਇਹ ਵੀ 2 ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ 0 0 0 0 0 1 0, ਇਹ ਵੀ 2 ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗਾ 2 ਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ 3 ਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ 4 ਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ 4 ਤੇ 3 7 ਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਿਨੀਮਮ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, 2 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੀਆਂ ਮਿਨੀਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬਿਟਸ 2 ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ 3 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। 4 ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ 3 ਬਿਟ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊ, 4 2 ਬਿਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ 5 6 7 8 ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ 4 ਬਿਟ ਦੇ ਨਾਲ। 9 ਵੀ 4 ਬਿਟ ਦੇ ਨਾਲ। 9 ਨੂੰ 1 2 ਜਾਂ 3 ਬਿਟ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ 1 ਡਿਜਿਟ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੇ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਟ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ 1 ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ 1 ਕਹਿ ਦਈਏ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਯਾਰ 1 ਡਿਜਿਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ 1 ਬਿਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਤਾ 7। 7 ਨੂੰ 1 ਬਿਟ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। 7 ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਬਿਟ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 1 ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਬੋਲਤਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦਾ। 1 ਡਿਜਿਟ ਦਾ 8 ਲੈ ਸਕਦਾ, 9 ਲੈ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ 0 ਤੇ 1 ਲੈ ਲੇ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਪੈੜ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਲੈਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 1 ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? 9 ਹੈ। 9 ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਬਿਟ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਡਿਜਿਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਟ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ 4। ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ 2 ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਟ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ 2 ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ 10 ਲੈ ਲਿਆ, 11 ਲੈ ਲਿਆ। 11 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? 8 ਤੇ 2 10 ਤੇ 1 11 4। ਬਟ ਜੇ ਅਸੀਂ 99 ਲੈ ਲਿਆ, 99 4 ਬਿਟ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ 99 ਚੱਕਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਨਰੀ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਿਟ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ 3 ਬਿਟ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। 3 ਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 999 ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਿਟ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਿਨੀਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬਿਟਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਸਟੋਰ ਲਾਰਜੈਸਟ 2 ਡਿਜਿਟ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਲਾਰਜੈਸਟ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮਿਨੀਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬਿਟਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਸਟੋਰ ਐਨੀ 2 ਡਿਜਿਟ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ 1 ਡਿਜਿਟ ਦਾ। 1 ਡਿਜਿਟ ਦੇ ਲਈ ਮੈਕਸੀਮਮ 9 ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ 4 ਬਿਟ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। 2 ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ 99 ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 7 ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। 3 ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਹੈ 999 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ 10 ਬਿਟ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 13 14 ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਫਾਲਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ 1 ਇਜ਼ ਫਾਲਸ, ਡੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ which of the following group of statements with respect to world wide web is correct? world wide web ਦੇ ਕਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਠੀਕ ਨੇ? ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਬ ਸਰਵਰ ਇਜ਼ ਅ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਐਕਸੈਸ ਐਂਡ ਵਿਊ ਕੰਟੈਂਟ ਔਨ ਦੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ। ਵੈਬ ਸਰਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਵੈਬ ਸਰਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੂਗਲ ਦਾ ਸਰਵਰ ਹੈ, ਜੀਮੇਲ ਦਾ ਸਰਵਰ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਡੇਟਾ ਐਕਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਮੇਲ ਤੋਂ ਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਵੈਬ ਸਰਵਰ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਬ ਸਰਵਰ ਇਜ਼ ਅ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਐਕਸੈਸ ਐਂਡ ਵਿਊ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ
ਔਨ ਦੀ ਵੈਬ ਪੇਜ। ਤਾਂ ਵੈਬ ਸਰਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਬ ਸਰਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੰਟੈਂਟ। ਤੇ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਹੈ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਇਜ਼ ਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੈਟ ਮੇਕਸ ਫਾਈਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਔਨ ਦੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਰੋਂਗ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਰੋਂਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਟਿਮ ਬਰਨਰ ਲੀ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਦਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ 1989 ਟਿਮ ਬਰਨਰ ਲੀ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ ਐਟ CERN 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 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਅਗਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਮੋਇਸਿਕ ਵਾਜ ਦੀ ਫਸਟ ਵਾਈਡਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਵਾਈਡਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਸਟ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਫਸਟ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ। ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ ਟਿਮ ਬਰਨਰ ਲੀ ਨੇ ਹੀ 1990 ਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਟਿਮ ਬਰਨਰ ਲੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ 89 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੰਟੇਨਰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ ਕੰਟੇਨਰ ਬਣਾਤਾ। ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਵੈਬ ਪੇਜਸ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਬਣਾਤਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੇਮ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਨੈਕਸਸ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। 1991 ਚ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨੈਕਸਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵਾਈਡਲੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਵਾਈਡਲੀ ਯੂਜ਼ ਸੀਗਾ ਮੋਇਸਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਡੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਹੈ ਸੀ ਐਂਡ ਡੀ, ਬੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਵੈਬ ਸਰਵਰ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਕੀ ਹੈ, ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸੀ ਐਂਡ ਡੀ ਦੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ। ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੋਇਸਿਕ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਟੂ ਡਿਸਪਲੇ ਇਮੇਜ ਇਨਲਾਈਨ ਵਿਦ ਟੈਕਸਟ। ਇਨਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਇਕੱਠਾ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਸਟ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਸੀ, ਪੋਪੂਲਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹੜਾ ਪੋਪੂਲਰ ਹੈ? ਗੂਗਲ ਕ੍ਰੋਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲਰ ਹੈ। ਬਟ ਉੱਦਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ 2014 ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਫਸਟ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ ਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੌਨਟੈਕਸਟ ਚ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 22 ਨਵੰਬਰ ਸ਼ਿਫਟ 1 ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।